Hello class, good afternoon and namaste. So how are you there? I hope you all are fine. So all of you please be ready for today's class. Okay, copy pen लिएर आजको क्लासको लागि पढ्न तयार हो है त कपी पेन Okay students, if you are ready then okay, so we can start today's class. So let's begin the class. So we are reading second chapter, pressure. So everybody please be ready with copy and pen. Last time we were discussing about the pressure. Okay, from the same place we'll start today's class. Unit 2 pressure. These are the topics. Okay, and the thrust, you know about this. Okay, so in the last class we're in this topic pressure भन्ने जुन topic छ हामी डिस्कस गर्दै थियौं class 10, and we define pressure at the force acting per unit area, and it is a scalar quantity. The SI unit of pressure is Newton meter per square or Pascal. So other units are also there. Okay, for expressing pressure. Say एउटा unit छ class 10 mmHg. mmHg भनेको millimeter of mercury. Okay, and there is another unit also which can be used for expressing pressure, that is ATM. Okay, small ATM भनेको atmosphere. So Pascal, okay, millimeter of mercury and atmosphere are the units. Okay, they are used for that is expressing pressure. And mathematically, pressure is given as okay force upon area. That is, pressure is directly proportional to the force and inversely proportional to the area. Okay, it is P equal F upon A. Please note down this formula. The formula for pressure, P is equal to F upon A. P for pressure, F for force, and A for area. You formula लेख कतै कपीमा. So this will need later on. Okay, in other topics. पछि formula हाम्रो काम लाग्छ. Formula. If you keep the value of force over here, 10, 1 Newton. Okay, that means 1 Newton force is being applied. And okay, the area it covers, for example, unit area, that is 1 meter square area, then you will get 1 Pascal pressure. Okay, so 1 Pascal pressure is the pressure, okay, that is exerted by 1 Newton force on unit area. The unit area means 1 meter square area. So how much force is okay exerted on area? That is always means to be pressure. And if the magnitude of force applied on is 1 Newton and the area okay it is being applied is 1 meter square, then you will get 1 Pascal pressure. Okay, so 1 Pascal pressure is 1 Newton force on 1 meter square area. Okay, let's read today another topic in short, class 10. Liquid pressure भन्ने अर्को topic पढौं. And liquid, gas, solid, these are the states of matter. They are matter. They are composed of molecules. And you know, matter substance सबैको के हुन्छ त weight हुन्छ है. So because of weight strength, so all the matters they are able to exert pressure. Okay, liquidले pressure किन exert गर्छ, liquidमा pressure किन transmit हुन्छ भन्नेको पछाडिको reason भनेको because liquid is a matter in it has force, it has its weight. So due to the weight of liquid, so liquid is able to exert pressure. Okay, either on the bottom of vessel or on the walls of vessel. So where it is kept. अब लिक्विडलाई त हामी भेसलमा कन्टेनरमा टम्बलरमा हामी राख्छौँ अनि जुन भेसल टम्बलर कन्टेनरमा लिक्विड त्यहाँनिर चाहिँ रहिरहन्छ एक्जिस्ट हुन्छ ओके देयर सो इट एक्जिट्स pressure, it exerts pressure. So liquid pressure is defined as the thrust means force exerted by liquid per unit area on the surface okay, of the vessel is called liquid pressure. So it is given by class 10. Okay, the mathematical formula for calculating liquid pressure is P equal dHg. Please note down this formula too. यसलाई पनि कपीमा कतै लेखेर क्लास 10 फर्मुला पनि हामीलाई पछि चाहिन्छ. Okay, P equal dHg भनेको P obviously for liquid pressure and D is density of liquid and S is the depth of liquid column, or we can say height of the liquid column. And you know class 10 that the height of liquid column is always measured from the free surface. Okay, height is measured from the top. So why we find the height of liquid column is more
on the ground floor, okay, than in the, let's say, top floor, because the height of liquid column is measured from the free surface from the top, and G for acceleration due to gravity. So there are three factors so which affect the liquid pressure: that density, height, and acceleration due to gravity. And you know the relation and is directly proportional. So more density liquid exerts more pressure. And if you find, okay, the height of liquid column is more, obviously the liquid pressure also gets more. So it's very difficult to dive deep in the sea and ocean like that. So why the diver, they wear special suit, okay, diving suit, and they go deep down in the sea and ocean like that, because at the depth, that water in the sea or ocean exerts more pressure, because the height increases the liquid pressure. And another is acceleration due to gravity, which also directly affects the liquid pressure. And liquid pressure is directly proportional to the acceleration due to gravity. So we have the formula for finding liquid pressure: P equal D at G. Okay, already I told you that the fluids, means both gas and liquid, they exert pressure, and the reason behind that their, okay, pressure exerted by them is their weight. Okay, the matters have weight, and due to which they are able to exert the pressures where they are kept. Now, okay, next please, the properties of liquid pressure, another topic. After discussing in short about liquid pressure, okay, so what are the properties we find in liquid due to which, okay, it shows the variation in pressure? One is obviously it shows the increase with the depth, so which is h, small h, okay, that P equal directly proportional to h. And this number 2 point, okay, number 2 property, so it tells about the Pascal's law. So as we apply the pressure, okay, at any point, and obviously the liquid transfers the pressure which is equal, okay, in all direction. And you know the pressure that exerted on the liquid does not depend on the volume, okay, it depends on the height, okay, it depends on the acceleration due to gravity and density, okay, but the volume of the liquid does not determine the, okay, pressure, because the at every point, okay, that adjusts pressures which is equal. And that is also independent of the shape of the vessel. So these are some properties of liquid pressure. Now we are trying to connect the very important topic. This is the topic, okay, in real, that we are going to start the second lesson, pressure. अब चाहिँ हामीले सेकेन्ड च्याप्टर जुन प्रेसर छ पढ्न सुरु गऱ्यौँ है भन्ने मान्नुपर्छ है क्लास 10 पास्कल्स ल, ओके, एउटा टपिक अर्को आर्किमिडिस प्रिन्सिपल, द ल अफ रोटेसन हुन्छ। नाउ वी स्टार्ट विथ पास्कल्स ल। ओके, यसको लागि सिम्पल एक्टिभिटी एकचोटि हेरौँ त क्लास 10। यो पास्कल्स ल, वाट इज पास्कल्स ल पढ्नुभन्दा पहिला यसको स्टेटमेन्ट हेर्नुभन्दा पहिला, राइट, सो सानो सानो एक्टिभिटी एकचोटि हेरौँ। केही मटेरियल्स लिउँ, एउटा अब्जेक्ट छ हामीसँग प्लास्टिक बोतल, सो एनदर लिउँ निडल, ओके, जुन हामी चाहिँ सियो भन्छौँ नि निडल, बाई विच वी क्यान पिक द प्लास्टिक बोतल, है, प्लास्टिक बोतल हामी सानो सानो पल पार्न सक्छौँ। एन्ड अभियसली एनदर इज लिक्विड, ओके, एन्ड युनिभर्सल लिक्विड लिँदैछौँ, द्याट इज वाटर। सो 3 मटेरियल्स, ओके, वी हेभ ग्यादर फर डुइङ दिस एक्टिभिटी: प्लास्टिक बोतल, वाटर एन्ड निडल। अब के गरौँ भने फर्स्ट स्टेपमा प्रोसिजर नम्बर 1 मा चाहिँ, ओके, लेट्स फिल अ बोतल विथ वाटर, कम्प्लिटली फिल गरौँ है। बोतल, खाली बोतल हामीले जुन लिएको थियो त्यसमा पानी भरौँ, अनि पुरै भरिसकेपछि त्यसलाई अब बन्द गरौँ है। त्यसको माउथ जुन छ माथिको ओपनिङ, त्यसलाई त्यसको चाहिँ लिडले कभर गरौँ। एन्ड आफ्टर फिलिङ द बोतल विथ वाटर, ओके, फुल्ली, देन लेट्स मेक होल, ओके, एट सम लेभल। त्यो बोतलको कुनै लेभलमा चाहिँ होइन, त्यहाँ धेरै पलहरू पारौँ बाई युजिङ निडल। Okay, let's make many holes at the same level, okay, with the help of needle, सानो सानो पल पार्नु, ठिक छ। अनि थर्ड स्टेपमा चाहिँ आफ्टर मेकिङ द होल, ओके, कुनै एउटा पोइन्टबाट यो बोतलको कुनै एउटा पोर्सनबाट, ओके, हामीले अब यहाँनिर यो माथिको पोर्सन हुनसक्छ, यो अप्पर पोर्सन, राइट, अथवा यो बोतलको कुनै सर्फेसबाट हामीले के गर्नु, एक्सटर्नली फोर्स एप्लाई गरौँ। अनि हामीले एप्लाई गरेको जुन फोर्स छ, ओके, त्यसले के गर्छ, त्यो पोइन्टमा प्रेसर प्रोड्युस गर्छ अनि प्रेसर क्रिएट गर्छ। त्यो टाइममा चाहिँ हामीले के अब्जर्भ गर्न सक्छौँ भने, अघि हामीले जुन अर्को लेभलमा चाहिँ त्यसको चारैतिर अल डिरेक्सनमा सानो सानो पोल पारेको थियो नि, होल बनेको थियो नि, त्यो प्रत्येक होलबाट त्यहाँनिर के हुन्छ, वाटर फ्लो आउट हुन्छ, राइट। सो वी आर एप्लाइङ द फोर्स, ओके, अन द बोतल, ओके, फ्रम सम पोइन्ट, and we can observe that
So water flows out from the holes, okay, from that they are at the different at the same level. जुन सेम लेभलमा जुन भएको त्यो डिफ्रेन्ट होल्सहरू छ, धेरै पलहरू छ, त्यहाँ हामी पानी निस्केको देख्छौँ। अब यहाँनिर अमेजिङको कुरा के छ भने हामीले फोर्स एप्लाई गरेको बोतलको कुनै अर्को पोर्सनबाट कुनै अर्को पार्टमा कुनै ओके सर्फेस हामीले फोर्स एप्लाई गरेका छौँ, तर त्यसको इफेक्ट हामीले कहाँ देख्यौँ त? हामीले जुन बनाएको वाल छ नि, होल छ नि, हो त्यहाँ देख्यौँ। त्यसको मतलब के भने अप्पर पोर्सनमा प्रेसर क्रिएट भएको छ, तर त्यो त्यहाँनिर प्रोड्युस भएको प्रेसर कहाँनिर ट्रान्सफर गर्दा यहाँ अल डिरेक्सन भनेको अरू पोर्सनमा पनि गरिदिएर ट्रान्सफर हुँदै गयो र वान पोर्सनमा प्रोड्युस भएको प्रेसर ओके अरू पोर्सन्समा अरू सर्फेसेसमा अरू पार्ट्समा अथवा अरू पोइन्टमा के हुँदै जाँदो रहेछ त? ट्रान्समिट हुँदै जाँदो रहेछ। तर while applying the force okay from any point of the bottle, that observing the flow of water from the holes means there the transmission of pressure occurs. है यो बोतल जुन छ हामीले लिएको मटेरियल हैन, जसमा चाहिँ वाटर फिल गरिएको छ, एउटा पोर्सनबाट अर्को पोर्सनमा चाहिँ प्रेसर ट्रान्समिट भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। द्याट मिन्स प्रेसर इज ट्रान्समिटेड। अब त्यही टाइममा जब त्यो होल्सहरूबाट पानी फ्लो आउट हुन्छ नि बाहिर, अब त्यहाँनिर मेजर नगरे पनि हाम्रो एउटा गेसमा हामीले इजिली अब्जर्भ के देख्छौँ नि, त्यो प्रत्येक होलबाट पानी फ्लो आउट हुँदाखेरि ओके अलमोस्ट दे ट्राभल इक्वल डिस्टेन्सेस। जस्तै यो पिक्चरमा देखाएको छ, त्यहाँनिर चाहिँ 1 2 3 4 5 होल्सबाट जुन फ्लो आउट जुन चाहिँ स्विप भएर आएको पानी छ नि, त्यो प्रत्येक होलबाट निस्केको पानीले चाहिँ लगभग एकदमै इक्वल डिस्टेन्स कभर गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यसको मतलब के भने यो प्रत्येक होलमा इक्वल एमाउन्ट अफ प्रेसर के भएको छ? ट्रान्समिट भएको छ। तर फर्स्ट कुरा हामीले अब्जर्भ गरेको एउटा पोर्सनमा चाहिँ जुन प्रोड्युस भएको प्रेसर अर्को पोर्सनमा अरू पार्टहरूमा चाहिँ ट्रान्समिट गरेर गयो। अनि सेकेन्ड पार्टमा हामीले देखेको के भने जुन चाहिँ वाटर बाहिर निस्किँदा त्यो इक्वल डिस्टेन्समा के त्यो कभर गर्दैछ, ट्राभल गर्दैछ भनेको मतलब के भने त्यो प्रत्येक होलमा चाहिँ इक्वल एमाउन्ट अफ प्रेसर के हुँदैछ? क्रिएट हुँदैछ अथवा ट्रान्समिट हुँदैछ भनेको दुईटा कुराको त्यहाँ हुन्छ। वान इज ट्रान्समिसन अफ प्रेसर, सो फ्रम वान पोइन्ट टु एनदर पोइन्ट, एन्ड हाउ डज इट ट्रान्समिट? इक्वल्ली, है इक्वल्ली बुझ्छौ नि है। अनि दिस एक्टिभिटी ओके भेरिफाइज दैट पास्कल्स ल है। त्यसपछि यो पोइन्टमा हामीले प्रेसर एप्लाई गर्यौँ, यो पोइन्टमा गयो राइट, अनि यो पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर निस्किँदाखेरि कसरी निस्कियो, ट्रान्समिट कसरी भयो, इक्वली भयो भने जुन छ नि द्याट इज एक्सप्लेन अर गिभन बाई ओके द ल प्रोपाउन्डेड बाई ब्लेस पास्कल एन्ड विच वी कल पास्कल्स ल। दिस इज द एक्टिभिटी we try to justify that Pascal's law, or we try to explain that the liquid pressure transmits equally in all direction. Okay, liquid pressure transmit हुन्छ र ट्रान्समिट हुँदाखेरि बराबर भएर ट्रान्समिट हुन्छ। यदि 1 पास्कल प्रेसर एउटा पोइन्टमा छ भने अर्को पोइन्टमा जाँदा पनि 1 पास्कल प्रेसरै त्यहाँनिर ट्रान्समिट हुन्छ भन्ने जुन कुरा जस्टिफाई छ ओके ओके यसको भेरिफिकेसन यो एक्टिभिटी सो गर्छ। ओके देन लेट्स लर्न अबाउट पास्कल्स ल। अब आउँ है त व्हाट इज पास्कल्स लमा। अब हेर क्लास 10 तिमीहरूको स्क्रिनमा है जुन स्लाइड देखाएको छ त्यसमा तिमीले एउटा पिक्चर देख्न सक्छौ स्लाइडको माथि टप राइटमा। त्यो पिक्चरमा एकचोटि हेर त है, त्यहाँनिर एउटा राउन्ड बल सेपको चाहिँ अब्जेक्ट छ जसमा चाहिँ लिक्विड इन्क्लोज छ। ओके द्याट भेसल द्याट अब्जेक्ट इज अल्सो फिल्ड विथ द लिक्विड। ओके अहिले मानौँ वाटर नै, अनि त्यहाँनिर प्रेसर एप्लाई गरेको छ। अनि प्रेसर एप्लाई गर्दा त्यहाँनिर युज गरेको जुन बडी पार्ट छ नि त्यो चाहिँ थम हो। थमको जुन पोइन्ट छ त्यहाँ चाहिँ फोर्स एप्लाई गरेको छ र जुन पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर प्रोड्युस भयो। अब त्यहाँनिर चाहिँ प्रोड्युस भएको क्रिएट भएको जुन प्रेसर छ यु क्यान सी ओके द्याट द फ्लोइङ अफ वाटर फ्रम डिफ्रेन्ट होल्स सो द डिरेक्सन्स, अनि त्यो चाहिँ ट्रान्समिसन भयो। अब यहाँ हेर त ओके जस्तै यो फर्स्ट ओके यता हेऱ्यो भने बाई द एरो जस्तै हामीले यो एक्सटर्नल प्रेसर भने जुन छ यसको डिरेक्सन जुन छ, तर यहाँनिर जब यो प्रेसर ट्रान्समिट हुन्छ अब यसको हेर त फर्स्ट यो पोइन्टमा होइन यो डिरेक्सनमा छ, यो डिरेक्सन छ ओके, अनि सेकेन्ड एरो ओके यसको डिरेक्सन भने अलिकति फरक छ। अब त्यो प्रत्येक पोइन्टमा के छ भने जुन प्रेसर ट्रान्समिट हुँदा फरक फरक डिरेक्सनमा छ। यसको मतलब के भने यो फर्स्ट पोइन्टमा यहाँनिर प्रेसर ट्रान्समिट छ भने
प्रेसर कसरी ट्रान्समिट भइरहेछ त परपेन्डिकुलरली यो पोइन्टको लागि यो सर्फेसको लागि परपेन्डिकुलर छ ओके त्यस्तै गरेर सेकेन्ड एरोले चाहिँ यो पोइन्टलाई अथवा यो सर्फेसमा चाहिँ प्रेसर नर्मल्ली ओके एट द राइट एङ्गल परपेन्डिकुलरली चाहिँ ट्रान्समिट भएको छ भन्ने आउँछ र यो अल देखाएको यो सो गरेको एरोहरू फरक फरक डिरेक्सनमा छ भनेको मतलब यो सबै पोइन्टहरूमा जब प्रेसर ट्रान्सफर भइरहेछ नि त्यो बेलामा चाहिँ प्रत्येक पोइन्टमा के छ त राइट एङ्गल छ परपेन्डिकुलर छ यो फर्स्ट एरो सेकेन्ड एरो थर्ड एरो हेर्दै गयो भने त्यो प्रत्येक पोइन्टमा के हुन्छ नि त्यो प्रत्येक एरोले के गरेको छ ओके परपेन्डिकुलर त्यहाँनिर चाहिँ बनाएको छ यसको मतलब भने ओके डिफ्रेन्ट पोइन्ट्समा प्रेसर ट्रान्सफर हुन्छ ओके प्रेसर ट्रान्सफर हुन्छ त्यो प्रत्येक पोइन्टमा के हुन्छ त्यो प्रेसर के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ राइट इक्वल त छँदैछ ओके यसमा पनि यो फिगरमा पनि हामीले त्यो जुन लिक्विड बाहिर सिप आउट भएको हामी देखेको हेऱ्यौँ भने ओके फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड होल्सबाट जुन निस्केको जुन लिक्विड छ त्यसले बराबर लिक्विड अथवा चाहिँ लिक्विडले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स बराबर छ भने सो गर्छ भने ओके इक्वल्ली तिम्रो चाहिँ ट्रान्समिट भइरहेको देखाउँछ भने साथसाथै कसरी त परपेन्डिकुलरली पनि प्रेसर ट्रान्समिट भएको छ भनेर देखाउँछ र एउटा पोइन्टमा प्रेसर क्रिएट भयो के अनि त्यो क्रिएट भएको जुन प्रेसर छ अब लिक्विडमा हरेक डिरेक्सनमा मिन्स अल डिरेक्सनमा के हुन्छ ट्रान्समिट हुन्छ र हुँदा कसरी हुन्छ त इक्वल्ली एन्ड परपेन्डिकुलरली ओके अब क्लास 10 प्लिज आई रिक्वेस्ट यु ओके अल टु राइट दिस स्टेटमेन्ट सो वाट इज पास्कल्स ल यो 1 मार्क्समा ओके 1 मार्क्सको लागि नलेज क्वेसनको लागि चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली सोधिरहने क्वेसन हो स्टेट्स पास्कल्स ल वाट इज पास्कल्स ल है हाम्रो बुकमा पनि छ स्टेटमेन्ट ओके हामी फर्दर हेर्न सक्छौँ तर अहिलेलाई ओके लेख प्लिज ओके स्क्रिनमा हेर्दै लेख हियर द स्टेटमेन्ट इज ओके when pressure is applied on a liquid okay enclosed in a vessel यहाँनिर एउटा वर्ड छ क्लास 10 यसलाई ख्याल गरेर दैट इज इन्क्लोज इन अ भेसल ओके भनेको मतलब त्यो जुन भेसल छ जुन कन्टेनर जुन भाँडा छ त्यो बन्द हुनुपर्छ त्यो बन्द गरिएको जुन लिक्विड छ ओके कुनै भेसलमा बन्द अवस्थामा रहेको जुन लिक्विड छ अनि त्यो कुनै पोइन्टमा हामीले प्रेसर चाहिँ क्रिएट गरिदियो भने त्यो सबै लिक्विडमा के हुन्छ प्रेसर ट्रान्सफर हुन्छ होइन इन अल डिरेक्सन ट्रान्सफर हुन्छ भन्दा कसरी हुन्छ देयर आर टु इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स दैट इज इक्वल्ली एन्ड परपेन्डिकुलरली ओके सो Pascal's law states that when pressure is applied on a liquid enclosed in a vessel okay comma it is transmitted equally and perpendicularly in all direction so what does Pascal's law say so what is the statement of Pascal's law okay it tells about the transmission of liquid okay that means liquid is able to transmit pressure from one point to another point and when the pressure is transmitted so how does it transmit equally okay and perpendicularly as well है तर तिमीले कुनै बन्द भाँडामा तिमीले पानी भरेर राख्यो भने तिमीले बाहिरबाट प्रेसर एप्लाई गर्यो फोर्स एप्लाई गर्यो भने त्यहाँ प्रेसर जब क्रिएट हुन्छ अनि त्यो एउटा पोर्सनबाट अर्को पोर्सनमा के हुन्छ प्रेसर अभियसली ओके सर्दै जान्छ ट्रान्समिट हुँदै जान्छ र कसरी हुन्छ त बराबर हुन्छ र परपेन्डिकुलरली हुन्छ प्रत्येक पोइन्टमा प्रत्येक सर्फेसमा परपेन्डिकुलरली भएर जान्छ ओके यसको मतलब तिमीले जुन पोइन्टमा प्रेसर क्रिएट गर्दैछ मानव 2 पास्कल प्रेसर क्रिएट भएको छ भने प्रोड्युस भएको छ भने अब त्यो अर्को डिरेक्सनमा अर्को पोइन्टमा पुग्दाखेरि त्यो 2 प्रेसर नै पास्कल त्यहाँ पुगेको हुन्छ ओके र एउटा पोइन्टमा जति प्रेसर त्यहाँनिर एप्लाई भएको छ त्यति नै प्रेसर के हुन्छ त्यो होल भेसलमा अल डिरेक्सनमा ट्रान्सफर भएर आउँछ सो इक्वल्ली इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट वर्ड okay in Pascal's law statement so first the phenomenon is transmission of liquid pressure okay liquid transmitted pressure that is transmission of liquid pressure and the second the important word which focuses the Pascal's law is that is equally in all direction so अहिले नै सबैलाई थाहा भइसक्यो okay state Pascal's law भन्यो भने so in short very simply we say that okay the pressure is transmitted okay equally in all directions when so we apply pressure at a point on a liquid so okay enclosed in a container बन्द भाँडामा भएको लिक्विडमा ओके हामीले कुनै पोइन्टमा प्रेसर चाहिँ एप्लाई गर्यो भने ओके त्यति नै प्रेसर सबै डिरेक्सनमा इक्वली ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ गिभन बाई द फेमस साइन्टिस्ट ब्लेज पास्कल उहाँले चाहिँ यो जुन ल ओके पास्कल्स ल जुन छ उहाँले चाहिँ प्रोपाउन्डेड गर्नुभएको फर्मुलेट गर्नुभएको चाहिँ in 1647 AD
Okay, since it talks about the transmission of liquid pressure, okay, equally in all directions, this law is also known as the principle of transmission of liquid pressure. And fluid pressure means both. Okay, so Pascal's law works on both liquid and gas. Liquid pressure transmission or the fluid pressure. Does Pascal's law work on gas? Yes. Okay, it works on gas. It works on liquid. Okay, it works on both. So we say that it works on fluid. So this is also called transmission of fluid pressure. देखिभयो है क्लास 10 सबैले बुझ्यो है नेक्स्ट टाइममा ओके कुनै इन्क्लोज भेसलमा भएको लिक्विडमा प्रेसर तिमीले एप्लाई गर्यो भने कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भनेर सोध्यो भने तिमीसँग एउटै वर्ड एन्सर हुन्छ द्याट इज इक्वल ओके अनि कता कता जान्छ भने इन अल डिरेक्सन यो लेफ्ट राइट अप एन्ड डाउनको कुरा होइन कि यो अल डिरेक्सनमा है त सबैतिर नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट मात्र होइन कि नर्थ इस्ट साउथ इस्ट एभ्रिवेयर ओके though we discussed already two activities, okay, we verified the Pascal's law. तर पनि फेरि अर्को एक्टिभिटी हो क्लास 10 so which shows or which gives the experimental verification of Pascal's law. यसको लागि एउटा ओके म्यानुफ्याक्चर गरिएको र स्पेरिकल भेसल लियौँ यो स्पेरिकल भेसलमा चाहिँ स्पेसली 4वटा पिस्टन हुन्छ हेर क्लास तिमीले फिगरमा देख्न सक्छौ है तिम्रो स्क्रिनमा त्यहाँ भिजिबल छ राइट साइडमा एउटा फिगर छ त्यो फिगरमा भएको जुन ओके डिभाइस जुन इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर हामी पास्कल्स ल यसरी चाहिँ ओके जस्टिफाई गर्न सकिन्छ भनेर हामी डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सक्छौँ अनि यो जुन डिभाइस छ क्लास 10 यो स्पेरिकल सेपको डिभाइस छ भित्र होलो छ है जहाँनिर हामी लिक्विड फिल गर्न सक्छौँ अहिलेलाई हामीले वाटर फिल गरेका छौँ र यसमा स्पेसली ओके 4वटा पिस्टन्सहरू फिट गरिएको छ यसमा चाहिँ त्यो पिस्टनको नाम PQRS भनेर लेबल गरिएको छ ओके so there is the okay spherical glass vessel that fitted with 4 pistons okay named as PQRNS अनि अर्को पोइन्ट के छ भने यो जुन 4वटा पिस्टन छ नि क्लास 10 सबैको क्रस सेक्सन एरिया बराबर छ है PQRS जुन चाहिँ 4 पिस्टन्स छ ओके दे आर अफ सेम क्रस सेक्सनल एरिया मानौ अहिलेलाई तिम्रो चाहिँ यो P को 10 cm स्क्वायर यसको एरिया छ भने Q को पनि त्यति नै छ R को पनि त्यति नै छ S को पनि त्यति नै छ एउटा डिजाइन गरेको डिभाइस हो है स्पेशली स्कुल कलेजहरुमा पास्कल्स ल को भेरिफाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्न पर्यो नि गर्ने एक्सपेरिमेन्टको लागि चाहिँ ओके बनाएको डिभाइस इन्स्ट्रुमेन्ट हो अब यो पिस्टन छ PQRS 4वटा जसको क्रस सेक्सन एरिया सेम छ र अलरेडी हामीले त्यहाँनिर के फिल गरिसकेका छौँ त वाटर फिल गरिसकेका छौँ लिक्विड फिल गरिसकेका छौँ भने मतलब लिक्विड कुन स्टेपमा छ इन्क्लोज्ड ओके इन दिस भेसल जुन स्फेरिकल ग्लास भेसल छ त्यसमा 4वटा पिस्टन छ ओके यो भित्र के भरेको छ त लिक्विड वाटर भरेको छ भनेको लिक्विड इज इन द स्टेट अफ इन्क्लोज इनसाइड द भेसल है कहीँ पनि खाली छैन ठाउँ कम्प्लिटली फिल गरिएको छ अनि फिल गरिएको भेसलमा जुन 4वटा पिस्टन छ यसको क्रस सेक्सन एरिया पनि सेम छ साथसाथै के छ भने यो प्रत्येक पिस्टन चाहिँ फ्रिक्सनलेस छ सकेसम्म त्यहाँनिर त्यो यो जब पिस्टन हामी मुभ गर्छौँ ओके जब त्यसलाई चलाउँछौँ भित्र धकाल्छौँ ओके अथवा चाहिँ बाहिर तान्छौँ नि त्यो टाइममा चाहिँ त्यहाँनिर सकेसम्म कम फ्रिक्सन होस् ओके त्यहाँनिर एप्लाई गरेको फोर्सहरू होइन त्यहाँनिर जुन एप्लाई भएको त्यो प्रेसरहरू चाहिँ त्यहाँनिर चेन्ज नहोस् भनेर ओके त्यो फ्रिक्सनलेस एकदम पिस्टनहरू लुब्रिकेटेड पिस्टनहरू त्यहाँ फिट गरेको छ ओके अफ सेम प्रोसेस एरिया अब एक्टिभिटी चाहिँ के गर्ने भने क्लास 10 अब एप्रेटस तयार भयो ओके सेट भयो कुनै एउटा पिस्टन हामीले फोर्स एप्लाई गरौँ ओके मानौ अहिलेलाई P भन्ने पिस्टनमा चाहिँ फोर्स एप्लाई गरौँ ओके कसरी भन्दाखेरि यो P भन्ने जुन पिस्टन छ नि यसलाई हामीले भित्रतिर धकालौँ जस्ट पुश द पिस्टन P इनवर्ड है एक्सटर्नल्ली हामीले फोर्स एप्लाई गरेर यो पिस्टन P लाई भित्र धकाल्यौँ भित्र पुश गर्यौँ ओके पुश इनवर्ड भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यहाँनिर के क्रिएट भइरहन्छ त प्रेसर क्रिएट भइरहेको छ अनि यो जब हामीले यो चाहिँ पिस्टन P लाई भित्र धकाल्छौँ नि ओ एट द सेम टाइम so we can easily see or we can observe that these 3 pistons Q R S जुन बाँकी 3टा पिस्टन छ नि यो बाहिर निस्केको अथवा तिनीहरुको मुभमेन्ट देखिन्छ शिफ्ट भएको देखिन्छ जब हामीले पिस्टन P मा फोर्स एप्लाई गरेर भित्र धकाल्छौँ नि हो त्यही टाइममा चाहिँ हामीले यो बाँकी जुन 3टा पिस्टन छ नि यो बिस्तारै बाहिर निस्केको जस्तो बाहिर सरेको जस्तो देख्छौँ है अनि यदि त्यहाँनिर अब यो पिस्टन जुन 3टा छ Q R S जुन 3टा पिस्टन छ
यो कति बाहिर निस्क्यो यदि त्यो चलेको तिमीले चाहिँ लेन्थ मेजर गर्न खोज्यो भने यो क्यू पिस्टन त्यो सिफ्ट भएको डिस्टेन्स अनि क्यू आर एस जुन छ नि यो क्यू पिस्टन जति सिफ्ट भयो डिस्टेन्स त्यति नै डिस्टेन्स तिम्रो आर र एस पिस्टन्सले चाहिँ ओके त्यसको सिफ्टिङ देखाउँछ भनेको जति यो क्यू पिस्टन बाहिर निस्क्यो नि होइन जुन लेन्थ यसले कभर गर्यो त्यति नै लेन्थ तिम्रो चाहिँ आर पिस्टन त्यति नै लेन्थ के त एस पिस्टनले चाहिँ कभर गरेको हुन्छ जति पिस्टन पी भित्र गयो ओके त्यही डिस्टेन्स बराबर क्युआरएस यो तिनवटा पिस्टन बाहिर निस्केको देख्नु मतलब के भने ओके यो क्युआरएस भने तिनटै पिस्टनमा के त बराबर प्रेसर ट्रान्समिट भयो भन्ने कुरा देखायो अनि यो क्यू जुन पिस्टन छ यो राइट साइडमा देखाएको जुन पिस्टन छ यसमा प्रेसर ट्रान्समिट हुँदा के हुन्छ ओके यो पिस्टनको सर्फेसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ राइट अनि यो आर पिस्टनमा के हुन्छ यो पिस्टनको जुन सर्फेस छ त्यसमा नि परपेन्डिकुलरली गएको हुन्छ र बाँकी यो जुन एस पिस्टन छ त्यसमा नि परपेन्डिकुलर हुन्छ जुन के भने यो क्युआरएस तिनवटा जुन छ पिस्टन यसमा प्रेसर ट्रान्समिट हुँदा फरक फरक डिरेक्सनमा हो क्यूमा जुन परपेन्डिकुलर छ ओके आरमा परपेन्डिकुलर छ यसको डिरेक्सन के हो त फरक फरक भयो तर जुन पोइन्टमा प्रेसर ट्रान्समिट भएछ नि त्यो पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर कसरी हुन्छ परपेन्डिकुलरली हुन्छ त्यही भएर पी पिस्टनमा प्रड्युस भएको प्रेसर पिस्टन क्युआरएस तिनटैमा ट्रान्समिट भयो अनि त्यो तिनटैमा ट्रान्समिट हुँदा कसरी ट्रान्समिट गर्दा क्लास चाहिँ भन्दा इक्वली भयो ओके एन्ड परपेन्डिकुलरली भयो ठिक छ अब इक्वली ट्रान्समिट भयो भनेर कसरी देख्यो त भने यो क्युआरएस तिनटै पिस्टनले जुन सिफ्ट गरेको कभर गरेको डिस्टेन्स के हुन्छ बराबर हुन्छ जति बाहिर यो पिस्टन क्यू निस्क्यो त्यति नै बाहिर आर र एस निस्किन्छ ओके तर यो जुन चाहिँ एक्टिभिटी यो एक्सपेरिमेन्ट छ सो इट क्यान भेरिफाई द पास्कल्स ल एक्सपेरिमेन्टली so which proves that a liquid pressure always transmits equally in all direction okay that means a pressure can be transmitted equally by the liquid in all directions right okay अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ ओके अहिलेसम्म हामीले डिस्कस गरेको टपिक भनेको चाहिँ पास्कल्स ल नै हो है स्टेटमेन्ट अफ पास्कल्स ल एन्ड एक्टिभिटी फर द भेरिफिकेसन अफ पास्कल्स ल अब यो लको एप्लिकेसनमा जाउँ भन्दा युजमा जाउँ है सो यु क्यान फाइन्ड त्यो डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स सो विच आर डिजाइन अर म्यानुफ्याक्चर अन द बेसिस अफ पास्कल्स ल ओके पास्कल्स ल जुन छ त्यसको थ्योरी त्यसको प्रिन्सिपललाई जुन चाहिँ एउटा फर्मुला बनाएर होइन त्यो कन्स्ट्रक्ट गरेको म्यानुफ्याक्चर गरेको तिमीले डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू चाहिँ अगाडि देख्न सक्छौ एन्ड दे आर युज फर डिफ्रेन्ट पर्पजेस जस्तै अब यो स्लाइडमा तिमीले अहिले देखिरहेको जुन चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा डिभाइस छ होइन त्यो भनेको चाहिँ क्रेन हो द्याट इज हाइड्रोलिक क्रेन हो ओके द्याट इज युज टु लिफ्ट हेभी अब्जेक्ट्स है ठुलो ठुलो एकदमै हेभी अब्जेक्ट्सलाई उचाल्नलाई युज गर्ने चाहिँ डिभाइस हो भने सो अदर डिभाइसेस आर अल्सो देयर दे आर लाइक hydraulic press okay hydraulic brakes okay hydraulic garage lift okay and then already that is in the picture that is hydraulic fans नाम पनि जान है क्लास 10 सबैले एकदमै ध्यान दिएर सुन यसलाई लेख यसको नामहरु कहिले कहिले क्वेशनमा चाहिँ नेम एनी टु इन्स्ट्रुमेन्ट्स ओके द बेस्ड अन पास्कल्स ल भनेर सोच्छ नाम मात्र सोच्छ अनि हामीले लेख्ने हो द टु इन्स्ट्रुमेन्ट्स व्हिच आर बेस्ड अन द पास्कल्स ल आर हाइड्रोलिक प्रेस एन्ड हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट भने हामी कुनै दुईटा इन्स्ट्रुमेन्टको हामी नाम लेख्न सक्छौं सो यो इन्स्ट्रुमेन्ट कन्स्ट्रक्ट गरेको र यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई हाम्रो डेली लाइफमा युज गरेको मतलब के हो भने कुन चाहिँ प्रिन्सिपलमा बनेको छ कुन चाहिँ प्रिन्सिपलले काम गर्छ भने दैट इज पास्कल्स प्रिन्सिपल अर पास्कल्स ल द ल अबाउट लिक्विड प्रेसर इज ट्रान्समिसन ओके एन्ड द ल अबाउट दैट इज प्रिन्सिपल अबाउट ट्रान्समिसन अफ लिक्विड यसको एप्लिकेसन्स अफ पास्कल्स लमा हामीले जुन अहिले नाम लिइरहेका छौं डिभाइसेसको हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक ब्रेक्स हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट अब यो डिभाइसेसहरुलाई चाहिँ हामी इन डिटेल यसको स्ट्रक्चर र यसको चाहिँ वर्किङ हामी पढ्छौं डिभाइसेस आर हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक ब्रेक्स हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट व्हिच आर कन्स्ट्रक्टेड अन द बेसिस अफ पास्कल्स ल अनि 4 नम्बरमा हाइड्रोलिक क्रेन छ अनि यो चारवटा इन्स्ट्रुमेन्ट्स मध्ये हामी तीनटा इन्स्ट्रुमेन्ट्सको चाहिँ स्ट्रक्चर र वर्किङ ओके हाम्रो सिलेबसमा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ है त ल okay that next slide is shown I think now that is visible on your screen the hirasola the instrument so which is manufactured on the basis of Pascal's law this instrument works okay by following the law given by Pascal's called Pascal's law हेर्न सक्छौं
हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट, यसलाई चाहिँ कहिले कहिले हाइड्रोलिक ग्यारेज ज्याक पनि भनिन्छ है। इन्स्टेड अफ लिफ्ट यसलाई ज्याक पनि, हाइड्रोलिक ग्यारेज ज्याक पनि भनिन्छ। यसको काम भनेको ओके अटो ग्यारेजहरूमा युज टु लिफ्ट ओके द भेहिकल्स, जुन अटोमोबाइल्सहरू छ, कार बसेस ट्रक्सहरूलाई लिफ्ट गर्ने हो बुझ्यो नि। अनि फर रिपेयरिङ त्यहाँ हुन्छ, मेन्टेनिङ हुन्छ, अथवा चाहिँ वासिङ, जुन चाहिँ अटोमोबाइल्सहरू वासिङ पर्पजको लागि, क्लिनिङ पर्पजको लागि, अथवा चाहिँ मेन्टेनिङ ओके रिपेयरिङको लागि जब त्यसलाई लिफ्ट गर्नु पर्ने हुन्छ टु सम हाइट ओके, त्यो हाइटमा यसलाई लिफ्ट गर्नको लागि गर्नको लागि युज गरेको जुन छ नि डिभाइस इज कल्ड हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट। यो पिक्चर हेर, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले राइटतिर हेऱ्यो भने ओके यसको भित्रको सानो इन्टरनल स्ट्रक्चर देखाएको छ ओके। एउटा हेर त दुईटा सिलिन्डर छ क्लास 10 हैन, एउटा स्मल सिलिन्डर छ है, स्मल सिलिन्डर छ। अनि यो चाहिँ यता हेर त जहाँनिर कार छ नि, जुन प्लेटफर्ममा कार राखेको छ, अटोमोबाइल राखेको छ, जसलाई लिफ्ट गरिएको छ नि, यो चाहिँ बिग सिलिन्डर छ। अब प्रिन्सिपल के हो भने क्लास 10 स्मल सिलिन्डरमा छ नि जति प्रेसर क्रिएट भयो त्यति नै प्रेसर के हो त यो बिग सिलिन्डरमा ट्रान्सफर हुने हो। अहिलेलाई मानौँ यो स्मल सिलिन्डरमा 100 पास्कल प्रेसर छ भने यो बिग सिलिन्डरमा जाँदाखेरि 100 पास्कलै जाने हो। अब यो इक्वल प्रेसर ट्रान्सफर हुँदाखेरि त्यहाँनिर के चाहिँ भइरहेको हुन्छ भने क्लास 10 यो स्मल सिलिन्डरको क्रस सेक्सन जुन एरिया छ नि यो सानो छ भने यहाँनिर थोरै फोर्स एप्लाई भइरहन्छ, अथवा थोरै फोर्स एप्लाई गरे पनि यहाँ काम गरिरहन्छ। अब यो बिग सिलिन्डरमा यसको क्रस सेक्सन एरिया ठुलो छ नि, यसको मतलब के हो भने ओके यसको एरिया बढ्दाखेरि यसको जुन चाहिँ यहाँनिर फोर्स पनि बढिरहन्छ कि। तर यो स्मल सिलिन्डरमा हामीले थोरै फोर्स एप्लाई गरेर ओके यो बिग सिलिन्डरतिर अनि हाम्रो धेरै फोर्स के त प्रोड्युस गर्ने ओके एक्जर्ट गरेर अनि हामी हेभी अब्जेक्टहरू गर्न सक्छौँ, लिफ्ट गर्न सक्छौँ। यो किन सम्भव भने बिकज द प्रेसर ट्रान्समिट इज इक्वल है। यो स्मल सिलिन्डर भएको प्रेसर P1 र बिग सिलिन्डरको प्रेसर P2 जुन छ यो P1 र P2 त बराबर हुन्छ। अनि वी नो द फर्मुला प्रेसर ओके, प्रेसरको फर्मुला भनेको क्लास 10 P इक्वल F अपन A। यसको मतलब P1 मा भयो के त F1 अपन A1 ओके, F1 अपन A1 छ अनि P2 मा छ F2 अपन A2 छ। अब यसले के देखाउँछ भने F1 अपन A1 इक्वल F2 अपन A2 प्रेसर इक्वल त देखाइहाल्यो। साथै के देखाउँछ भने यदि एरिया सानो छ भने फोर्स पनि सानो भयो, अनि एरिया ठुलो छ भने के हुन्छ फोर्स पनि ठुलो छ भनेर भन्छ। तर जुन हाइड्रोलिक मसिन छ क्लास 10 they are also called force multiplier okay. These devices work on the Pascal's law and these devices are able to multiply force. Why? Because the pressure transfer is equal, due to which the more area can produce more amount of force. Pressure equal भएर नै धेरै एरिया भएको कारणले के भन्छ फोर्स धेरै भएको भन्ने कुरा हो ओके। अब यो कुराको हामी प्रुफ चाहिँ पछिल्लो क्लासमा गरौँला, अहिले चाहिँ यो हेरिराख ओके। नाउ प्लिज ओके ल द सेम डिभाइस, अब यसको स्ट्रक्चर र वर्किङ हामी पढ्छौँ है आजलाई क्लास 10। यो लास्ट टपिक हुन सक्छ, जुन अघि फिगरमा देखायो त्यो पिक्चरमा देखाइदियो सेम डिभाइस नै हो ओके। सेम डिभाइसको हामी फर्स्ट स्ट्रक्चर ओके डिस्कस गर्छौँ, देन आफ्टर विल गो फर द वर्किङ ओके मेकानिजम अफ द्याट इज हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट। हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट, हाइड्रोलिक ग्यारेज ज्याक, त्यो अघिल्लो प्रिभियसली देखाएको जुन पिक्चर छ ओके त्यो र यो पिक्चरमा अलिक फरक भए पनि ओके जुन यसको चाहिँ वर्किङ मेकानिजम के हो त सेम नै हो है त। अब यसमा देखाएको अनुसार चाहिँ क्लास 10 फर्स्ट स्ट्रक्चर भनेको भने दिस लिफ्ट ओके कन्सिस्ट अफ 3 सिलिन्डर्स। हेर्न सक्छौ है 3 सिलिन्डर्स विथ डिफ्रेन्ट डायमिटर ओके। यो फिगरमा हेर यो एउटा सिलिन्डर भयो है, अनि सेकेन्डमा सिलिन्डर भयो जुन सबैभन्दा सानो छ ओके, जसको क्रस सेक्सन एकदमै स्मल छ, जसमा लिभर ओके जुन ह्यान्डल पनि फिट गरिएको छ। अनि थर्ड सिलिन्डर भनेको यो ओके जसमा प्लेटफर्म छ र जुन प्लेटफर्ममाथि चाहिँ भेहिकल राखेको छ है, ठिक छ। नाउ दिस हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्ट कन्सिस्ट अफ 3 सिलिन्डर्स विथ डिफ्रेन्ट डायामिटर है। तर तिनटै सिलिन्डरको हामीले हेऱ्यौँ भने यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हेऱ्यो भने सबैको डायमिटर फरक छ, त्यसको क्रस सेक्सन फरक छ राइट। अब यो 3 सिलिन्डर जुन छ नि क्लास 10 ओके दिस 3 सिलिन्डर्स आर कनेक्टेड बाई ओके दिस कनेक्टेड टु, हामी तिमी होराइजनली जुन देख्छौ हेर त यहाँनिर जुन बटममा
यो 3 सिलिन्डर्सको जुन छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सिलिन्डर जुन छ नि यसको बटममा जुन होराइजोनल भएको छ यसलाई हामी कनेक्टिभ ट्युब्स भन्छौँ है। अनि यो कनेक्टिभ ट्युबको चाहिँ हेल्पले यो तीनटै सिलिन्डर कनेक्ट भएको छ हैन। अनि यो कनेक्टिभ ट्युब जुन छ होराइजोनली जुन बटममा छ नि हो यसमा तिमी चाहिँ दुईटा भल्भ्सहरु कनेक्ट भएको छ। one valve okay is between the first and second cylinder हेर त okay जुन valve A भन्ने छ यहाँनिर right valve A okay that is seen okay in a connective tube and that is connected between the first and second cylinder. And the second valve छ constants that is valve B and that is connected between that that middle cylinder and then last cylinder, that is second cylinder third cylinder चाहिँ जुन बिचमा छ त्यो चाहिँ valve B. So connective tube has two valves and here they are named as valve A and valve B. अनि हामी सबैलाई थाहा छ valve को फंक्सन भनेको valve को वर्किङ भनेको त जहिले one direction open हुने हो ओके यसको काम भनेको त it prevents the backflow of substance or liquid है one direction मात्र फ्लो हुन दिने हो नि त है तर एकतिर मात्र खोल्छ यो ओके इट इज जस्ट लाइक हिन्ज है हाम्रो चाहिँ जस्तै डोर ओपन हुन्छ डोर ओपन हुँदाखेरि वान साइड मात्र ओपन हुन्छ नि हो त्यस्तै भल्भ पनि त्यसै ओपन हुन्छ। अब त्यसपछि फाइनली स्ट्रक्चर के छ भने जुन कनेक्टिभ ट्युब छ नि यसको तल चाहिँ ओके एउटा ट्युब छ एकदमै स्मल ट्युब छ जसमा चाहिँ स्टपर छ जुन चाहिँ इट इज जस्ट लाइक ट्याप है यसलाई चाहिँ बन्द गर्न मिल्छ र खोल्न मिल्छ है। यो छ ओके स्टपर भने जुन छ Excuse me, sir. We have less than 1 minute left. ओके ओके हुन्छ सकिहाल्यो है त हजुर हजुर। अब के हुन्छ भने है एन्ड दिस इज फिल्ड विथ लिक्विड कम्प्लिटली फिल्ड विथ लिक्विड। अनि यहाँनिर पनि पिस्टन छ यो जुन कार हामी देख्छौँ यहाँ पनि पिस्टन छ अब रिजर्भ पनि पुरै यो क्लोज छ यो सबै ग्राउन्ड मुनि हुने पार्ट्सहरू भयो। अब काम गर्नु पर्यो है त भन्दाखेरि नाउ इफ वी लिफ्ट ओके दिस लिभर अप द्याट मिन्स वी आर एप्लाइङ द फोर्स। हामी फोर्स एप्लाई गरिरहेको यो पिस्टन के हुन्छ तलतिर जान्छ राइट जाँदा के हुन्छ भने यसले यो भल्भ यसलाई क्लोज गर्छ र भल्भ ओपन हुन्छ भनेको अब यहाँ लिक्विड यसरी फ्लो हुन्छ त भनेको अब यहाँ प्रेसर ट्रान्सफर हुँदै गयो अनि यो प्रेसर ट्रान्सफर हुँदै जाँदा इक्वली जान्छ राइट जाँदाखेरि के हुन्छ यहाँनिर एप्लाई गरेको जुन फोर्स छ अब यहाँनिर जाँदाखेरि त्यो फोर्स के हुन्छ म्याग्निफाई हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ बुझ्यो है। यो स्मल जुन सिलिन्डर छ यसको प्रेसर र यो प्रेसर त इक्वल नै हो तर यसको एरिया थोरै भएर यसको फोर्स थोरै हुन्छ हामीले थोरै फोर्स एप्लाई गरे पनि ओके अनि यहाँनिर जुन बिग सिलिन्डर पुग्दा के हुन्छ त धेरै फोर्स के हुन्छ प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ अनि जसले गर्दाखेरि ओके यो लिक्विड माथितिर मुभ